inflammatory bowel disease, name indicates inflammation is there, but irritable bowel syndrome, no inflammation, but patient having frequent bowel movement, frequent defecation, everything, diarrhea, dysentery, but no pathology lies in the bowel, and it is psychosomatic. Or inflammatory bowel disease, it is associated with, it is a chronic condition. It is a chronic condition resulting from abnormal interaction between interaction between microbes, infective organisms. Clear? Number 2, immune mechanism of the host determined by genetic factors and associated with abnormal mucosal immunity or mucosal protection. দেখ এখানে তাই বোধহয় লেখা আছে disorders that comprise acha, and in this IBD, inflammatory bowel disease, two diseases are there. One is Crohn's, another is ulcerative colitis. Ulcerative colitis is very common than Crohn's, but Crohn's is not so uncommon but may occur. But in our country, most of the, initially it is diagnosed as Crohn's. Ultimately, it becomes as tubercular ileitis or tubercular intestinal disease, because granulomas are present in both conditions, and most of the granulomatous lesion of the intestine is due to tuberculosis. But Crohn's is Crohn's, and both are, tuberculosis is not genetically determined, but Crohn's is genetically determined. There is some genetic abnormalities or due to gene mutation of the genes is there, but in tuberculosis usually not. Okay, and so there are three systems. One is microbes, another is patient immune mechanism, third is mucosal immune protective mechanism. আমার মিউকোজাটা কতটা প্রোটেক্ট করতে পারছে, কতটা অর্গানিজমকে স্পেলড আউট করে দিতে পারছে। যেমন আমাদের লাঙে, আমাদের তো সবসময় আমরা কিছু না কিছু আমাদের ঢুকছে, কিন্তু আমরা বার করে দিতে পারি। We can expel out by ciliary mechanism and other mechanism. Intestine is also like that. When there is some derangement, some abnormalities there, then we can't. And this derangement is due to genetical defects. Okay. So there is microbes, there is host, and there is mucosal lining. এই তিনটে আমার লাগবে, দুটো ডিজিজ, আর তার সাথে সাথে এনভায়রনমেন্ট। সবসময় আমার যে জেনেটিক ব্যাকগ্রাউন্ডটা হচ্ছে, আমি জন্মেছি নর্মাল জেনেটিক্স ইয়ে নিয়ে, কোনো অ্যাবনর্মালিটি ছিল না, কিন্তু আলটিমেটলি abnormality becomes due to environmental conditions, due to ultraviolet rays, due to irritant, due to some toxic foods, anything. There may be derangement of the genes. Genes এর গন্ডগোল হতে পারে, and that genes will produce some proteins. কিছু কিছু প্রোটিন তৈরি করে জিনগুলো, especially in inflammatory bowel disease, HLA and some cytokines are related. সুতরাং এর জন্য আমার লাগে হচ্ছে জেনেটিক ব্যাকগ্রাউন্ড, জিনস, defects in the genes which is responsible for the production of the HLA. HLA একটা protein, HLA and its receptors, and cytokines and cytokines receptor. Among cytokines, what are those? Interleukin 10, interleukin 23, etc. And interleukin 1 always present.
all clinical features is related to interleukin 1. Interleukin 1 is first chemical mediators which is responsible for fever and some clinical abnormalities. Interleukin 1 are TNF. First chemical mediators. So they যখন ইনফ্লামেশন লিখতে গেলে কেমিক্যাল মেডিয়েটার্স বলবে, ইন্টারলিউকিন 1 TNF লিখতে ভুলবি না। এই দুটো ফার্স্ট কেমিক্যাল মেডিয়েটার্স। ওকে, তাহলে ইন্টারলিউকিন 1 আসে, ইন্টারলিউকিন 10, ইন্টারলিউকিন 17, ইন্টারলিউকিন 23, and all are related to or associated with T helper cell, TH1 and TH2. পরিষ্কার? তাহলে আমার HLA আসবে, সাইটোকাইনস আসবে, তার যে জিনগুলো থাকবে সেই জিনগুলো এগুলো তৈরি করবে। সেগুলোর জন্য কি কি ইন্টারলিউকিন 1, 10, 23, 17 এক্সেট্রা। আর কে কে আসবে? T helper cell 1, T helper cell 2, T helper cell 17 অলসো। এইগুলো লাগবে। সেই জন্য আমার যে Crohn's disease and ulcerative colitis, the lymphocytes are there and all are T lymphocytes. Most of them are T lymphocytes. এইটুকু পরিষ্কার হলো? আচ্ছা, বই অনেক কঠিন কঠিন লেখা আছে, পড়বি না। হলো? এবার হচ্ছে দুটো একটা ক্লিনিক্যাল ফিচার্স কি থাকে, তোদের তো প্রবলেম ওরিয়েন্টেড কোশ্চেন আসবে। যদিও ক্রোনস আলসারেটিভ কোলাইটিস থেকে প্রবলেম ওরিয়েন্টেড কোশ্চেন নেভার কামস, কখনই আসবে না। তবুও ক্লিনিক্যাল ফিচার্স জানতে হয়। পেশেন্ট will have diarrhea, abdominal pain in both conditions. Diarrhea, abdominal pain, bloody diarrhea. Bloody diarrhea more common in ulcerative colitis, and Crohn's disease is less than ulcerative colitis. দুটোতেই একই রকম সিমটম, ফিভার, ওয়েট লস, উইকনেস। দেখ সবগুলো বানিয়ে লিখতে পারবি। ডায়রিয়া হচ্ছে, ডায়রিয়ার জন্য পেশেন্ট হজম হচ্ছে না, খেতে পারছে না, তার জন্য আর পেশেন্টের একটা ইন্টেস্টাইনের মধ্যে একটা অসুখ আছে, তার জন্য অ্যাবডোমিনাল পেন হচ্ছে, অ্যাবডোমিনাল ক্র্যাম্প, লোয়ার অ্যাবডোমেন মেনলি। তারপরে কি হচ্ছে? ডায়রিয়া, ব্লাডি ডায়রিয়া, more bloody diarrhea in case of ulcerative colitis, less in Crohn's disease. হলো? যেই ডায়রিয়া হলো, এসবগুলো হলো যেহেতু as it is inflammatory conditions, patient may have fever. পারছিস লিখতে? এগুলো কিন্তু আমি মুখস্থ করে আসিনি, তোরাও মুখস্থ করবি না। পেশেন্ট মে হ্যাভ ফিভার হতে পারে, যেহেতু পেশেন্টের ব্লাডি ডায়রিয়া হচ্ছে, পেশেন্ট খেতে পাচ্ছে না, উইক হবে, উইকনেস। এবং পেশেন্টের যেহেতু ব্লাডি ডায়রিয়া হচ্ছে, পেশেন্টের কি হবে? অ্যানিমিয়া হবে। As it is chronic, not acute, so anemia of chronic disease. As it is chronic, so anemia of chronic disease. Acute নয়। Ulcerative colitis often when there is acute onset, there may be normocomic normocytic anemia, maybe, but less. তাহলে anemia of chronic disease is most likely iron deficiency anemia, because blood is lost and there is less absorption of the iron and formation of the RBC in the bone marrow. Clear? There is deficiency anemia. What deficiency? Iron deficiency. Any intestinal disorders may lead to iron deficiency anemia. Gastritis, gastric ulcer, iron deficiency anemia. So the Crohn's disease and ulcerative colitis also causes iron deficiency anemia. প্যাথোলজি মুখস্থ করতে হয় না, বানিয়ে লেখা যায়। বুঝতে পেরেছিস? হলো? তাহলে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া হলো, ফিভার হলো, এইসব হলো। আমি যখন ইনভেস্টিগেশন করতে তোদের বলে, তখন কি বলবি? হাউ উইল প্রসিড ফর ডায়াগনোসিস? যেহেতু একটা ইন্টেস্টাইনাল ব্যাপার রয়েছে, তখন তোদের কি করতে হবে? সিবিসি করতে হবে, অ্যানিমিয়া পাবি। লিকোসাইট কাউন্ট বাড়তে পারে, নাও বাড়তে পারে, নর্মাল থাকতে পারে।
আর কি বাড়বে সিবিসি করতে গেলে? সিবিসি না কমপ্লিট হিমোগ্রাম, ডিফারেন্স আছে সিবিসি অ্যান্ড কমপ্লিট হিমোগ্রাম। কমপ্লিট হিমোগ্রাম করতে হয়। সিবিসি হচ্ছে কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট, হিয়ার নো ইএসআর। ইএসআর আমরা করি না, আর সব করি, প্লেটলেট কাউন্ট, রেটিকুলোসাইট কাউন্ট, এভরিথিং উই ডু ইন সিবিসি, but complete hemogram we do ESR. So here ESR is important. As it is chronic disease, ESR will be high, বেশি হবে। আর কি হবে, যেহেতু একটা ইনফ্ল্যামেটরি কন্ডিশন, সি রিঅ্যাক্টিভ প্রোটিন উইল বি হাই। এগুলো সব বানানো, যে কোনো একটা ইনফ্ল্যামেটরি ডিজিজে চোখ বুঝে এগুলো লিখে দিবি। তারপরে কি লিখবি, স্টুল লিখবি। স্টুলে কি পাবি, ওবিসি করবো, রুটিন করবো, স্টুল করবি। স্টুলে কি করবো, রুটিন স্টুলে কি পড়ে, স্টুলের কালার দেখবো। রুটিন স্টুলে যা যা পরে করবো, ওবিসি দেখবো, অকাল ব্লাড টেস্ট। অকাল ব্লাড টেস্ট, তাতে আরবিসি পাবো, মানে পজিটিভ হবে, মেনজিডিন দিয়ে করতে হয়। আমি মাইক্রোস্কোপিক্যালে দেখবো, আমি প্লেন্টি অফ আরবিসি পাবো, স্পেশালি ইন কেস অফ আলসারেটিভ কোলাইটিস। আমি যদি প্লেন্টি অফ আরবিসি পাই এবং আমি যদি কোনো পার্সেল না পাই, ইট গোজ ইন ফেভার অফ আলসারেটিভ কোলাইটিস। আমি যদি পার্সেল পাই, আরবিসিও পেলাম, পার্সেলও পেলাম, পেশেন্টের ডায়রিয়া হলো, দ্যাট ইজ শিগোলোসিস, ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রি। সেটাও লার্জ ইন্টেস্টাইনকে ইনভলভ করে, আলসারেটিভ কোলাইটিসও লার্জ ইন্টেস্টাইনকে ইনভলভ করে। আমি যদি প্লেন্টি অফ পার্সেল পাই, সেটা হচ্ছে শিগোলোসিস, ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রি। ক্লিয়ার? সেখানে ব্লাড হবে, সেখানেও ডায়রিয়া হবে, সব হবে, এবং সেখানে হবে হচ্ছে স্টুলটা হবে অফেন্সিভ এবং প্লেন্টি অফ পার্সেল পাবো আমরা মাইক্রোস্কোপিক্যালি। কিন্তু আলসারেটিভ কোলাইটিস আমরা পাবো না, আমরা অনেক আরবিসি পাবো। পারবি, মনে রাখতে পারবি? কারণ ইনফেক্টিভ ইটিওলজি আর ইনফ্লেমেটরি ইটিওলজি আলাদা। দো ইট ইজ মাইক্রোবস রিলেটেড, বাট দোজ ইনফেক্টিভ ইন্টেস্টাইনাল ডিজিজ স্পেসিফিক কোনো একটা ইনফেকশন আছে। তোদের যদি বলে ইনফেক্টিভ আইলাইটিস বা ইনফেক্টিভ গ্যাস্ট্রোএন্টারাইটিস যদি তোদের বলে, তখন তোর ওইগুলো যা যা ইনফেকশন হয়, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, প্যারাসাইট, ফাঙ্গাস, সব লিখবি। কিন্তু আলসারেটিভ কোলাইটিস আর কোনসে তা লিখতে হবে না। ক্লিয়ার? যদি তোদের পরীক্ষা আসে ulcerative lesions of the large intestine or small intestine, তখন তোদের ভাগ করে করে লিখতে হবে। এটা কিন্তু পরীক্ষার কোশ্চেন। এই সিমটম দিল, এটা আর একটা হতে কোশ্চেন আসে, ulcerative lesions of the small intestine, ulcerative lesion of the large intestine, or ulcerative lesions of the small and large intestine। যদি বলে তখন স্মল ইন্টেস্টাইনে কি কি আলসারেটিভ লিশনে পারবি? পারবি? টিউবারকুলোসিস হবে, টাইফয়েড হবে, এই দুটো স্মল। যে নিচে যাব আমার আসবে হচ্ছে অ্যামিবিকোলাইটিস, ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রি অ্যান্ড আলসার ডিউ টু আদার ইনফেক্টিভ ইটিওলজি অ্যান্ড লাস্টলি আলসারেটিভ কোলাইটিস। এটা হচ্ছে লার্জ ইন্টেস্টাইনে অ্যান্ড ক্রোনস অলসো। আর একটা আছে ইনডিটারমাইন্ড কোলাইটিস, সেটা আলসারেটিভ কোলাইটিসও হয় না, ক্রোনস হয় না। এই পয়েন্টগুলো লিখে রাখ, বুঝতে পারছি? পরীক্ষার সময় দেখে যাবি, খুব বেশি পড়তে হবে না। এবার ক্রোনস আর আলসারেটিভ কোলাইটিস both are not same. Crohn's occurs in the small intestine and ulcerative colitis mainly in the large intestine, but vice versa. দুটোই দু জায়গায় হতে পারে। Crohn's disease pan colitis হতে পারে, pan intestinal infection হতে পারে, starting from the esophagus to anus। Crohn's ulcerative colitis অতটা এক্সটেন্ড করে না, তবে বলে একটা ব্যাকওয়াশ আইলাইটিস হয়, সেটা হচ্ছে আলসারেটিভ কোলাইটিসটা যদি আমার এক্সেসিভ হয় তখন ইলিয়ামে যেতে পারে। Crohn's কোথায় হয়? Crohn's occurs in the commonest site of Crohn's হচ্ছে ইলিয়াম। commonest site of the Crohn's হচ্ছে ইলিয়াম, ইলিওসিক্যাল জাংশন অ্যান্ড সিকাম। ulcerative colitis rectum, sigmoid colon and
often large intestine as a whole, mainly rectum, sigmoid colon. That's why ulcerative colitis, proctitis, ulcerative colitis, proctitis due to ulcerative colitis, proctosigmoiditis due to ulcerative colitis বলে। ঠিক আছে, আমি পরপর ছবি পরে দেখিয়ে দেবো, আমি জাস্ট একটু বলে দিচ্ছি। ulcerative colitis always superficial up to muscularis mucosae. Ulcerative colitis is superficial and diffuse only up to muscularis mucosae. But Crohn's disease is not diffuse, interrupted. Skip lesions are there. Ulcer, lesions here, healthy area, lesions here, healthy area, like that. And due to that, cobblestone appearance occur. COBBLESOTONE. লিখে দেবো? Crohn's disease involves this area, no involvement, again involving this area, again no involvement, like this. মাঝখানে মাঝখানে স্কিপ করে যাচ্ছে, দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ কল্ড স্কিপ আলসার। এখানে আলসার অ্যান্ড ইট ইজ কল্ড অ্যাবসাস আলসার। আমাদের মুখে টুকে হয় না, বাচ্চাদের হয় অ্যাবসাস আলসার, পুরো মিকোজা স্লাফ আউট হয়ে গেল, এবং তারপরে অ্যাব্রাপ্ট অ্যাডজেসেন্ট হেলদি এরিয়া, abrupt adjacent healthy area in Crohn's disease, and this ulcer is always deep, and this ulcer goes inside, এরকমভাবে চলে যায়, স্প্রেড করে। তাহলে এখানটায় নেই, পরে আবার এখানে হলো। এই this ulcer is called serpentine ulcer. So in Crohn's disease, the lesion ulcer is abscess ulcer, lesion is skip lesion, and this ulcer is serpentine ulcer. It goes deep to the mucosa, and this ulcer is longitudinal to the long axis of the intestine. এটা যদি লং অ্যাক্সিস হয়, এটা যদি লং অ্যাক্সিস হয়, এই আলসারটা এইভাবে ঢুকে যাচ্ছে, হলো, এবং ঢুকতে ঢুকতে আরো ডিপে চলে যায়, ডিপ থ্রু অ্যান্ড থ্রু। তাহলে Crohn's disease আলসার, অ্যাবসেস আলসার হয়, স্কিপ লিশন হয়, অ্যান্ড ইট ইজ ডিপ আলসার, serpentine ulcer. It goes through and through the all layers of the intestine. সমস্ত লেয়ারকে ভেদ করে একদম সেরাস কোট চলে যায়, হলো। দ্যাট ইজ কল্ড ফিশার। এইটার এই সার্পেন্টাইল আলসার যেতে 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 একদম নিচে চলে গেল। এইখানটা ধর ওমেন্টাম আছে, পেরিটোনিয়াল লেয়ারটা আছে, এইখানে চলে গেল, তাহলে এটা ফিশার হলো। এটা যদি আউটসাইডে যদি একটা কানেকশন থাকে, ধর পেরিটোনিয়াম ভেদ করে, প্যারাইটাল পেরিটোনিয়াম ভেদ করে আমার চলে এলো স্কিনে, হ্যাঁ, তখন সেটা ফিস্যুলা হয়ে যাবে। ফিস্যুলা মানে একটা ওপেনিং থাকবে বাইরে। তাহলে Crohn's ডিজিজে কি হয়? অ্যাবসেস আলসার হয়, স্কিপ লিশন হয়, এই পয়েন্টগুলো সব লিখবি। অ্যাবসেস আলসার, স্কিপ লিশন, তারপরে আলসার ইজ থ্রু অ্যান্ড থ্রু আপ টু দি পেরিটোনিয়াল layer, and often it
goes out to the abdominal wall, and then it is called fistula. তাহলে হচ্ছে aphthous ulcer, serpentine ulcer, fissure, fistula. These things are occurring in case of Crohn's disease, and this ulcer is always perpendicular to the long axis of the intestine. Hello, and due to this type of ulcer, as there is deep lesions and there is edema in the surrounding area, the cobblestone appearance occurs. এইটা এরকম হতে হতে হেলদি নন হেলদি, তাহলে কি হচ্ছে ডিপ্রেস, এরকম আমরা কতগুলো যদি পাথর যদি আমি সরিয়ে রাখি মাঝে 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 ডিপ্রেসড হয়ে থাকে, ওটাকে বলে কবলস্টোন অ্যাপিয়ারেন্স, সেটা হয় কোনস ডিজিজ। তাহলে কোনস ডিজিজে এই কটা কথা ইম্পর্টেন্ট: স্কিপ আলসার, সার্পেন্টাইন আলসার, কবলস্টোন, ফিশার, ফিস্টুলা হলো। আর কি থাকতে পারে? ফ্যাট। আমার যেহেতু পেরিটোনিয়াম পর্যন্ত চলে যাচ্ছে, আমার ফ্যাট আছে, সেই ফ্যাট অনেক সময় এখানে অ্যাডারেন্ট হয়, সেটাকে বলে ক্রিপিং ফ্যাট, অ্যাডারেন্ট টু দি লিশন, সেটাকে বলে ক্রিপিং ফ্যাট। আমার তো ওখানে ফ্যাট ছিল না, আমার ওই পেরিটোনিয়াল ফ্যাটটা ওখানে অ্যাটাচড হয়ে গেল, এইখানে তো আমার ফ্যাট ছিল না, এখানে আমার ফ্যাট ছিল না, এইখানে যে ফ্যাটগুলো লেগে গেল এইগুলো হচ্ছে ক্রিপিং ফ্যাট। বুঝতে পেরেছি? এগুলো হচ্ছে ক্রিপিং ফ্যাট, ক্রিপিং ফ্যাট। পরিষ্কার হলো? এটা হচ্ছে আমার কোনস ডিজিজ। এবারে যদি মাইক্রোস্কোপি করি, আমি পরে প্যাথোজেনেসিস বলবো, প্যাথোজেনেসিস মোরালেস সেম দুটোতে। এবারে যদি মাইক্রোস্কোপি করি, হোয়াট হ্যাপেন্স, হোয়াট উইল সি ইন মাইক্রোস্কোপি, there are some specific findings, there are some non-specific findings. What are the non-specific findings? That is cryptitis. As it is mucosal lesions, mucosal lining epithelium and crypts are there. These are crypts. These are crypts. As it is inflammatory cells are there, inflammatory cells present, and these inflammatory cells goes to the basement membrane of the crypts. এটা যদি একটা crypts হয়, crypts তো গ্ল্যান্ড, বেজাল দিকে যে গ্ল্যান্ডস গুলো থাকে, এটা crypts. These inflammatory cells may break the basement membrane of the crypts. এখানে ইনফ্ল্যামেটরি সেল এলো, দেখা যাচ্ছে ইনফ্ল্যামেটরি সেল এলে এই বেসমেন্ট মেমব্রেনটা ভেঙে দিল। This is called cryptitis. When these inflammatory cells goes inside here, these inflammatory cells often reach in neutrophils. Early stage, when it goes inside the crypts, breaking the basement membrane, then it is called cryptapsis. Cryptitis and cryptapsis. This is non-specific. Any intestinal lesions may present this cryptitis and cryptapsis, and it is more prominent in ulcerative colitis. তাহলে এটা non-specific findings হলো। এরপরে এই findings এর পরে কি হবে? আমার as there is destruction of the crypts and there is regeneration, আবার একটা নতুন crypt হলো, then there is mucosal irregularities, হলো disarray of the mucosa, and due to chronic inflammatory process there may be metaplastic changes. এই গ্ল্যান্ডগুলোতে মেটাপ্লাস্টিক চেঞ্জেস হয়। কি কি মেটাপ্লাস্টিক চেঞ্জেস হতে পারে? পাইলোরিক মেটাপ্লেশিয়া হয়, আর একটা হচ্ছে পেনেস সেল মেটাপ্লেশিয়া। পেনেস সেল usually not present in the small intestine and large intestine, usually stomach, pylorus, and so we may get this.
Pennant cell metaplasia and pyloric metaplasia. Here pyloric metaplasia is called pseudopyloric metaplasia because the glands of the function of the pyloric glands are these pyloric glands are not same. Hello, তাহলে pseudopyloric metaplasia and Pennant cell metaplasia. These are occurring in Crohn's disease, and specific finding is what? That is granuloma. Granuloma is not present in the ulcerative colitis. Granuloma is specific findings of the ulcerative colitis. তাহলে Crohn's disease. তাহলে Crohn's disease এর আমার specific findings কি? The inflammatory process is through and through. Inflammatory process, number one, inflammatory process is through and through. It starts from the mucosal lining to the peritoneum, through and through, and by breaking the মাসেলটাকে কেটে ভেঙে চলে যায়। যদি এখানে মাসেল থাকে, এটা ল্যামিনার প্রপিয়া, মাস্কুলারিস মিউকোজি, তারপর মাস্কুলারিস মিউকোজি এটা না, মাস্কুলারিস মিউকোজি, তারপর সাবমিউকোজা, তারপর হচ্ছে মাসেল, তাই তো? হ্যাঁ, মাসেলে কি হয়? মাস্কুলারিস মিউকোজি আপ টু কত মাস্কুলারিস মিউকোজি হচ্ছে মিউকোজা ইজ আপ টু মাস্কুলারিস মিউকোজি, বিয়ন্ড দ্যাট সাবমিউকোজা, বিয়ন্ড দ্যাট মাসেল। হলো, তাহলে মাসেল আছে। আর সে Crohn's disease, এটা যদি মাসেল লেয়ার হয়, এই লিশনটা একদম চলে যাবে, পুরো মাসেলটাকে ভেদ করে চলে যাবে। তাহলে আমার ইনফ্লেমেটরি সেলস সব জায়গায় থাকবে। পুরোটা এখানে তো শুরু হলো, এখানে সেল নেক্রোসিস আনা তানা, এখানে আসবে, এখানে গ্রানুলোমা থাকবে। এখানে গ্রানুলোমা, ইনফ্ল্যামেটরি সেল গ্রানুলোমা তো পেরিটোনিয়াম পর্যন্ত থাকতে পারে। এটা হচ্ছে Crohn's disease স্টার্টিং ফ্রম দি মিউকোজাল লাইনিং এপিথেলিয়াম টু দি পেরিটোনিয়াম। যে কোনো জায়গায় ইনফ্লামেশন থাকবে by making furrow in the muscle coat, and it goes up to the peritoneum. Even it may spread to the other organ also, the surrounding structures also, the fissure, fistula, perforation occurring in the intestine. Not only that, it may cause perforation in the surrounding organs like bladder, like uterus. It may cause perforation. সুতরাং Crohn's disease ফুটো করে দিয়ে একদম বাইরে চলে যায়। যার জন্য আমরা বললাম ফিস্টুলা মানে পারফোরেটিং দি অ্যাবডোমিনাল ওয়াল, ইট মে পারফোরেট দি ব্লাডার, ইট মে পারফোরেট দি আদার অর্গানস অলসো, অ্যান্ড ইট মে স্প্রেড এক্সটেন্সিভলি। তাহলে এটা শুরু হয় মিউকোজাল এপিথেলিয়াম টু দি অতদূর। কি দিয়ে শুরু হয়? ইনফ্ল্যামেটরি সেলস, আলসার হলো, সে ইনফ্ল্যামেটরি সেলস বাই ব্রেকিং দি মাসেল কোট extends to the peritoneum, and there is formation of the granuloma. This is specific findings of the Crohn's. Lesion starting from the lining epithelium to the peritoneum, inflammatory cells in all layers, and formation of the granuloma. This is specific findings. Non-specific, cryptitis and cryptopsis. And irregularities of the mucosal glands, it is also non-specific. যে কোনো intestinal lesion এ যখন mucosal lining, mucosal glands এর destruction হবে, then there will be regeneration, and due to regeneration there will be irregularities of the glands, and ultimately as there is ulcer extend up to the deep,
and there is destruction of the glands. তাহলে কি হলো, স্পেসিফিক ফাইন্ডিংস বললাম, নন স্পেসিফিক ফাইন্ডিংস বললাম। নন স্পেসিফিক কোনগুলো, যেটা আলসারেটিভ কোলাইটিসে পাওয়া যায়, কোনসে পাওয়া যাবে, এনি ইন্টেস্টাইনাল লিশনস ইউ মে গেট, হলো। এবারে এটা ইরেগুলারিটিস অফ দি গ্ল্যান্ডস হলো, সেটাও বলতে পাবো। আর একটা হচ্ছে মিউকোজাল গ্ল্যান্ডসের অ্যাট্রফি, ইট ইজ মোর ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইন দ্য কোনস। কিন্তু কোনসের স্পেসিফিক ফাইন্ডিংস থ্রু অ্যান্ড থ্রু লিশনস, through and through inflammation and granuloma formation, and lesion is skip lesion, skips. It was specific findings, cobblestone appearance grossly. তাহলে Cohn's disease এর gross কোনটা, skip lesion, cobblestone appearance and creeping fats, আমরা দেখে বুঝতে পারবো, হলো। তারপরে মাইক্রোস্কোপে কি দেখবো, কিপটাইটিস, কিপটাপসিস, ইরেগুলারিটিস অফ দি গ্ল্যান্ডস, পেনাল সেল মেটাপ্লেশিয়া, পাইলোরিক মেটাপ্লেশিয়া, গ্রানুলোমা, এগুলো মাইক্রোস্কোপিক্যাল ফাইন্ডিংস। আর তার সাথে কি দেখবো, মাইক্রোস্কোপিক্যাল ফাইন্ডিংস দেখতে দেখতে দেখবো যে থ্রু অ্যান্ড থ্রু ইনফ্লামেশন, এই প্রান্ত থেকে ওই প্রান্ত, ক্লিয়ার? এটা হচ্ছে কোনস ডিজিজ। এবার আছে আলসারেটিভ কোলাইটিস। আলসারেটিভ কোলাইটিস কি, আলসারেটিভ কোলাইটিস হচ্ছে প্রক্টাইটিস অথবা সিগমোপ্রক্টাইটিস হয় মেনলি, বাট ইট মে অকার্স ইন দি ইলিয়াম অলসো, that is called Bacchus ileitis. And intestinal megacolon occurs in the ulcerative colitis. Ulcerative colitis এ ইন্টেস্টাইনটা মানে কোলনটা ডিস্টেন্ডেড হয়ে যায়, ইট ইজ কল্ড মেগাকোলন, টক্সিক মেগাকোলন, হলো। এবং আলসারেটিভ কোলাইটিস ইজ diffuse and inflammation is limited up to muscularis mucosae, not beyond that, superficial. তাহলে ulcerative colitis lesion is diffuse, lesion is superficial up to muscularis mucosae. It may be mild, moderate and severe. It may be acute, chronic and acute exacerbation chronic. এটা হচ্ছে আলসারেটিভ কোলাইটিস। আলসারেটিভ কোলাইটিস হঠাৎ কারো হলো, তখন দেখা গেল যে তার ব্লাডি ডায়রিয়া হচ্ছে, ইয়ে হচ্ছে, না হচ্ছে, দানা হচ্ছে, বায়োপসি করে পাওয়া যাবে ইনিশিয়াল স্টেজে ফিউ ইনফ্লামেটরি সেলস ইন দি মিউকোসা and other clinical and biochemical findings are present. What are those? That is HLA-B27 positive in ulcerative colitis. And in ulcerative colitis, HLA-B27 positive plus their T lymphocytes will be high, and if we do the specific stains for T lymphocytes from the intestine, we get. But specific is more HLA-B27. But HLA-B27 often you may get in Crohn's disease. হলো, তাহলে ulcerative colitis mild হতে পারে, moderate হতে পারে, severe হতে পারে, acute হতে পারে, chronic হতে পারে, and acute exacerbation ও chronic হতে পারে, আর রেমিসেন্স প্যাটার্ন হতে পারে, যে একটা ডরমেন্ট অবস্থায় পড়ে আছে সেটা হতে পারে, সেখান থেকে হঠাৎ acute exacerbation হলো, এটা হচ্ছে ulcerative colitis. And ulcerative colitis is always superficial up to muscularis mucosae, and as it is inflammatory process, ulcer, and the mucosa is studded with lymphocytes and plasma cells. Lymphocyte and plasma cells, there is destruction of the mucosal glands, crypts, and there is formation of cryptitis and cryptapsis. What I have seen, I have shown, okay, cryptitis and cryptapsis, and it is diffuse. In Crohn's disease, the cryptitis and cryptapsis, where the lesion is present. As ulcerative colitis lesion is diffuse, so cryptitis and cryptapsis also diffuse. অনেক cryptapsis থাকবে, অনেক cryptitis থাকবে, আর ইনফ্ল্যামেটরি সেলস থাকবে আপ টু মাসকুলারিস মিউকোসি। এটা যদি আমার মাসকুলারিস মিউকোসি হয়, ইনফ্ল্যামেটরি সেলস থাকবে এই পর্যন্ত। আর গ্ল্যান্ডগুলো এখানে আছে, cryptitis and cryptapsis থাকবে, আর cryptitis and cryptapsis more common in ulcerative colitis, শোনা যাচ্ছে, হলো, আর ডিফিউজ হবে। আর as there is
inflammatory process present in the mucosa. There is mucosal lining destruction and there is regeneration. So there is irregular branching of the mucosal lining. Mucosal glandগুলো যেমন নরমাল ছিল সেটা abnormal হয়ে গেল। কেমন abnormal হয়? There is irregular branching of the mucosal glands. If this is mucosal, এটা একটা ধর mucosal glands, এখান থেকে একটা বেরোলো, stratification of the lining epithelium, irregularities of the glands. This is again, it is irregularity, branching irregularities of the lining mucosal glands, lining epithelium and mucosa. Follow? And inflammatory cells infiltrate in the mucosa up to the muscularis mucosae, and mixed inflammatory cells mainly composed of lymphocytes and plasma cells. But when the lesion is acute, it may be rich in neutrophils also. তাহলে কি থাকবে? আলসারেটিভ কোলাইটিসে আমার নিউট্রোফিলও থাকতে পারে। When it is acute onset, হঠাৎ হলো, পেশেন্টের আন্ডারলাইনিং ইমিউনোলজিক্যাল abnormality ছিল, ulcerative colitis manifestation becomes later on, and there may be the lesions may reach in neutrophils. হলো? তাহলে কি হলো? তাহলে নিউট্রোফিল থাকতে পারে, যে ক্রনিক হয়ে যাবে ওটা প্লাজমা সেল থাকবে, হবে লিম্ফোসাইটস হবে। আর একটা হচ্ছে অ্যাজ ইট ইজ lesions of the large intestine glands reach in goblet cells. Goblet cells are mucosal glands. এটা যদি একটা গ্ল্যান্ড হয়, these are goblet cells. When there is ulcerative colitis, there is depression of the goblet cells. আমার goblet cellটা কমে গেল, আরো ছিল goblet cells. In ulcerative colitis, if there are 10 goblet cells in these crypts, in ulcerative colitis only 2. It is called depression of the goblet cells. Goblet cells আমার কমে গেল, তাহলে ulcerative colitis lesion is superficial, it may be acute, it may be chronic, or it may be acute exhaustion or chronic or reminiscence. এটা হলো। আর কি ভাগ হতে পারে? মাইল্ড, মডারেট, সিভিয়ার। তাতে রিচ ইন ইনফ্লামেটরি সেলস থাকে। যখন সিভিয়ার হবে, ফুল থিকনেস ইনফ্লামেটরি সেলস হবে, রিচ ইন প্লাজমা সেলস অ্যান্ড লিম্ফোসাইটস, অ্যান্ড দেয়ার ইজ diminution of the lining epithelium. Epitheliumটা শর্ট হয়ে যায়, shortening of the lining epithelium. There is irregular branching of the mucosal glands, এগুলো ulcerative colitis points, and depletion of the goblet cells, plus cryptapses and cryptitis. No granuloma, no deep
tissue involvement up to muscularis mucosae. Clear? এটা হচ্ছে আলসারেটিভ কোলাইটিসের মাইক্রোস্কোপিক্যাল ফাইন্ডিং। ম্যাক্রোস্কোপিক্যালও তাই, একটা ডিফিউজ আলসার থাকবে, রেড একটা আলসার, ব্লিডিং পয়েন্টস থাকবে। And if we do biopsy and see under microscope, we can see these things. এটা হচ্ছে আলসারেটিভ কোলাইটিস। ক্লিনিক্যাল ফিচার্স both same. আর pathogenesis, I have already told, there is imbalance between these three things and environmental factors. Genetic mucosal je lining থাকে, mucosal lining is protective to our body, and if there is some abnormalities in the HLA-B27 is there, if there is some abnormalities having, there is increased cytokines liberations, there will be abnormal mucosal protective. And if there is nod-like receptor defects, mutation in the gene producing nod-like receptor NOD2, NOD1, NOD1, NOD2, these receptors are present in the cytoplasm of the cells. Cytoplasm of the cell, toll-like receptor, nod-like receptor, these are the present in the cytoplasm. Toll-like receptors on the surface of the epithelium, and these receptors, to these receptors, the organism get attached to these receptors, and by autophagocytosis, the organisms or the dead particles are destroyed. তাই তো আমাদের ওই রিসেপ্টরগুলো কি করে, যে কোনো অর্গানিজম এলো, যে কোনো wear and tear material এলো, goes inside the cytoplasm, and there is formation of a phagosome, and we can produce that phagosome, autophagosome. আমার নিজের থেকে নিজে আমার নিজের সেলকে আমি নিজে ফ্যাগোসাইটোসিস করছি, তাহলে autophagosome. If due to defect in these receptors, due to genetically mediated, then we have defect in the autophagosome, and the materials remains inside our body, and there may be autoimmune reaction disease. আমার নিজের প্রোটিন, নিজের মেটেরিয়ালে আমার তার এগেইনস্টে আমার অ্যান্টিবডি তৈরি হচ্ছে, তাহলে অটোইমিউন। সো কোনস ডিজিজ, আলসারেটিভ কোলাইটিস আর অটোইমিউন। কেন তোদের পরীক্ষা আসতে পারে, এক্সপ্লেন ulcerative colitis and Crohn's disease is autoimmune. Pathogenesis indicates that. Genetically mediated, সুতরাং রিসেপ্টরে গন্ডগোল থাকলে আমার ডিস্ট্রাকশন হবে না, phagocytosis হবে না, no phagocytosis, the particles or materials remains in the cell, and against those materials the autoantibodies are produced, autoimmune reactions occur. So it is autoimmune disease. And ulcerative colitis is mainly HLA related. Crohn's we get NOD defect, NOD2, and ulcerative colitis and Crohn's disease both are often associated with other autoimmune disease. বুঝেছিস, একটা পেশেন্টের যদি আমার Crohn's থাকে, ulcerative colitis থাকে, তার অন্য autoimmune disease থাকতে পারে। দুটো একটা অটোইমিউন ডিজিজের নাম বল। পেশেন্টের যার জন্য Crohn's ডিজিজ, আলসারেটিভ কোলাইটিসে স্যাক্রোকক্সাইটিস থাকে, স্যাক্রোআইলাইটিস থাকে, এগুলো থাকে। পেশেন্টের এমনি অ্যাঙ্কাইলোজিং স্পন্ডোলাইসিস থাকে, অ্যাঙ্কাইলোজিং স্পন্ডোলাইসিস থাকে। পেশেন্টের জোগেন্স-লাইন সিনড্রোম থাকে, হাশিমোটো থাইরয়েডাইটিস থাকতে পারে, ইভেন এসএলই থাকতে পারে, হলো IgA নেফ্রোপ্যাথি থাকতে পারে। Any autoimmune disease may be associated with this ulcerative colitis and Crohn's disease. Clear? এইটুকু মাথায় ঢুকলো, এবার ছবিগুলো ফটফট করে ডাক, আমি তাড়া দিচ্ছি আমাদের হয়ে গেছে। আমি যা যা পড়ালাম একটু দেখে নে, তাহলেই হবে। এগুলো সব রবিন্সে আছে।
জেনেটিক প্রিডিসপোজিশন, HLA, ওগুলো সব রবিনস আছে। রবিনস নেই বোধহয়, জানি না। দেখ পড়েছি ইমিউন ডিসরেগুলেশন, এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টর, ডিরেঞ্চ মাইক্রোবায়োটা, ক্রনিক মিউকোজাল ইনফ্লামেশন, IBD। আমি যেটা পড়ালাম, ক্রনিক মিউকোজাল ইনফ্লামেশন হয়, except ulcerative colitis, not always chronic, starting from acute যাবে হচ্ছে ক্রনিকে, মাইল্ড, মডারেট টু সিভিয়ার। এই যে আমি বলে দিয়েছি আগেই, এটা 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 পড়ানো হয়ে গেছে, বলেছি সব সব বলেছি। দেখ বলেছি, ছবিটা এটা নিয়ে নিস ওদের কাছ থেকে। এই যে ব্যাকটেরিয়াল কম্পোনেন্ট এলো, এই যে আমাদের ইনফ্লামেটরি প্রসেসে যা বেরিয়ার ডিফেক্ট ঢুকলো, আমি পড়িয়েছিলাম মিউকোজাল ডিফেক্ট, ফ্যাগোসাইটোসিসের ডিফেক্ট হলো, কোনস ডিজিজ, এত পার্সেন্টেজ মনে রাখতে হবে না। যদি আমার কোনস হয়, বেশিরভাগই হচ্ছে স্মল ইন্টেস্টাইন, স্মল ইন্টেস্টাইন আর লার্জ ইন্টেস্টাইন মিলিয়ে হয় 30%, আর বাদ বাকি হচ্ছে যে কোনো জায়গায় হতে পারে। এই যে সার্পেন্টেন্স, আলসার সব বলেছি। কবেলস্টোন, ফিশার্স, ফিস্টুলা, ফাইব্রোসিস, স্ট্রিকচার একটা পয়েন্ট, স্ট্রিকচার ইজ অলসো কমন ইন টিউবারকুলোসিস। এখানে যে গ্রানুলোমাটা থাকে, এপিথেলিয়াল গ্রানুলোমা, নন ক্যাজেটিং epithelial granuloma, non-casing epithelial granuloma may be present in the tuberculosis. Intestinal tuberculosis, we may get epithelial granuloma without caseation. So, DD of non-casing granuloma, Crohn's disease, tuberculosis, sarcoidosis, all are. এই যে কেবলস্টোন, মাঝে মাঝে হচ্ছে, মাঝে মাঝে হচ্ছে না, খুব বাজে ছবিটা। স্ট্রিকচার এই সময় বললাম, এই যে আলসারটা হলো, ক্রিপিং ফ্যাটগুলো ওখানে অ্যাডায়েন্ট হয়ে গেল, এগুলো রবিনসের মধ্যে আছে। এই যে কোবেল স্টোন, আর মনে হচ্ছে না পাথর স্টোন ফেলে ফেলে রেখেছে, মাঝে মাঝে আলসার, এই যে এখানে 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 আলসার, এখানে নর্মাল হেলদি এরিয়া, এই হেলদি এরিয়া আলসার, এই যে সার্পেন্টাইন আলসার। These ulcers are along the long axis of the intestine. দেখ এগুলো সব সার্পেন্টাইন আছে, এই 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 সার্পেন্টাইন। তো এইগুলো হচ্ছে নর্মাল এরিয়া, ইডিমেটাস, আর মাঝখানে মাঝখানে যে ফাড়ো, এগুলো হচ্ছে আলসারেট এরিয়া, অ্যান্ড মেকিং দিস হোল থিং কেবলস্টোন অ্যাপিয়ারেন্স। পড়িয়ে দিয়েছি। এই যে এটা আমি ছবিটা অতটা ভালো করে আঁকতে পারিনি, এরকম দেখ একদম ফেটের নিচে চলে গেছে, ফাড়ো, মেকিং বাই সেপারেটিং দি মাসেল লেয়ার্স। মাসেল লেয়ারটাকে, মাসেল, এই যে মাসেল, তো মাসেলটাকে ফাটিয়ে দিয়েছে। এই যে ইনফ্লামেটরি সেল সেখান থেকে শুরু হয়েছে, একদম মাসেলকে ফাটিয়ে একটা ফাড়ো করে দিয়েছে, এবং দ্যাট ফাড়ো মে গোজ টু দি অ্যাবডোমিনাল ওয়াল অলসো। এই যে কোনস ডিজিজে এই যে ইনক্রিজ ইন প্লাজমা সেল, এগুলো হলো যেহেতু ইনফ্লামেটরি সেলস। এই যে ট্রান্সফার ইনফ্লামেশন, আলসার, এই যে গ্রানুলোমা, নন ক্যাজেটিং গ্রানুলোমা, আলসারেটিভ কোলাইটিস, ব্যাকওয়াশ হাইলাইটিস বলেছি, লিনিয়ার সুপারফিশিয়াল আলসার বলেছি, ইন্টারভেনিং মিউকোজ ইনট্যাক্ট, আর একটা হতে পারে সুডোপলিপ হতে পারে। Pseudopolyp may occur in both conditions, Crohn's disease এবং ulcerative colitis. কেন pseudopolyp হয়? As it is inflammatory process, there is lymphoid aggregates in the lamina propria, submucosa, lymphoid aggregates. And due to lymphoid aggregates, lymphoid follicles, it may elevate the mucosal lining, formation of the pseudopolyp. Why it is pseudopolyp? Because it is not made by the mucous membrane itself. It is due to
due to pushing up of the mucosa by lymphoid cells. হলো, সেটাকে বলে সুডো পলিপ। দুটো দিয়ে সুডো পলিপ হতে পারে। আলসারেটিভ কোলাইটিস ডিফিউজ, এই যে দেখতে পাচ্ছিস, এই যে এটা নর্মাল এরিয়া, আর এইটা পুরোটা এনবে, কোনো স্কিপ আলসার। কিন্তু অ্যাব্রাপ্ট হেলদি এরিয়া অ্যান্ড আলসারেটিভ এরিয়া। এই যে দেখেছিস, বলেছিলাম superficial inflammatory infiltrate, and there is depletion of the goblet cells। এগুলো গবলেট সেল, এগুলো কমে গেছে। এই যে সাদা 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 ফ্যাট মতো দেখতে আছে না, এগুলো গবলেট সেলস। এই গবলেট সেলগুলো কমে গেছে। এখানে আছে গবলেট সেল বেশিরভাগ, এই যে এখানে কমে গেছে। তাহলে কি হলো, diminution of the goblet cells and the length of the mucosa is shortened। যত সিভিয়ার হবে মিউকোসা লাইনিংটা শর্ট হয়ে যাবে। আর ইরেগুলার ব্রাঞ্চিং অফ দি মিউকোসাল গ্ল্যান্ডস, এই যে ইরেগুলার ব্রাঞ্চিং এরকম হলো, এখানে ঢুকলো। আর ইনফ্লেমেটেড আপ টু দিস, নট ইন মাসেল কোট। এই যে ক্রিপ্টাপসিস, এই যে ক্রিপ্টাপসিস, এই ক্রিপ্টাপসিস দেখাতে গেলে আমার একটা জায়গায় ব্রেক দেখাতে হয়। এই যে ক্রিপ্টাপসিসে হতে গেলে আমার এগুলো গবলেট সেল, দেখ গবলেট সেলগুলো কমে গেছে। এই যে ক্রিপ্টাপসিস হয়েছে কোথা থেকে, এইখান থেকে ঢুকেছে ইনফ্ল্যামেটরি সেলস। যদি এখান থেকে না ঢুকতো, যদি শুধু এরকম থাকতো, আমি ক্রিপ্টাপসিস বলবো না, আমার ক্রিপ্টাইটিস হয়ে আমার ইনফ্ল্যামেটরি সেল ভেতরে ঢুকবে। তাহলে আমার ক্রিপ্টাপসিসের টিপিক্যাল হচ্ছে দিস ওয়ান, নট দিস। কারণ এটা দেখ পুরো ইনট্যাক্ট আছে, এটা দেখ এখান থেকে এখানে লাইনিংটা ব্রেক করে এখানে আছে। প্লাজমা সেল, রিচ ইন প্লাজমা সেল, দেখতে পাচ্ছিস প্লাজমা সেল গুলো, এই যে প্লাজমা সেল। অ্যাবসেস, ক্রিপ্টাপসিস, ক্রিপ্টাইটিস, এই ডিজেনারেশন এপিথেলিয়াম, যা যা আমি পড়িয়েছি সব আছে। কে তাকাতে দিচ্ছে এখানে? এই যে রিজেনারেটিভ এপিথেলিয়াম দেখেছি, ইরেগুলার, এই যে ইরেগুলার, নট ইন প্রপার অ্যারেঞ্জমেন্ট। এই দেখ এখানে ক্রিপ্টাইটিসটা কি সুন্দর আছে। হিয়ার এই যে অনেকখানি ইনফ্ল্যামেটরি সেল ভেতরে ঢুকছে, তাহলে এটা ক্রিপ্টাইটিস হয়ে ক্রিপ্টাপসিস, এরম হতে হবে। বুঝতে পেরেছিস? এরম না হলে ক্রিপ্টাপসিস বলবো না আমি। এগুলো তাই পার্থক্য আমি আগেই বলে দিয়েছি, মুখস্থ করে ফেলবে এগুলো। আর একটা হতে পারে আলসারেটিভ কোলাইটিসে malignancy may occur. Adenocarcinoma, more common in ulcerative colitis, not so common in the Crohn's disease. And why? Due to metaplasia. Even squamous cell carcinoma may occur in case of ulcerative colitis. কারণ squamous metaplasia হতে পারে ulcerative colitis এ।